کون سے نبی اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈی حضرت سلیمان علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ سوال نمبر 2، موت کی دعا مانگنا کیسا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے حرام ہے، بی جائز ہے، سی مکروہ ہے، ڈی مباح ہے۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے اے موت کی دعا مانگنا حرام ہے۔ سوال نمبر 3، کھانا کتنی انگلیوں سے کھانا سنت ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 2، بی 3، سی 4، ڈی 5۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے بی کھانا 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ سوال نمبر 4، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 113، بی 213، سی 313، ڈی 413۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ سوال نمبر 5، حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی مرتبہ پیدل حج کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے 5 مرتبہ، بی 7 مرتبہ، سی 14 مرتبہ، ڈی 20 مرتبہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی حضرت آدم علیہ السلام نے 20 مرتبہ پیدل حج کیا تھا۔ سوال نمبر 6، اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے یاجوج ماجوج، بی ملائکہ، سی منکر نکیر، ڈی کرامن کاتبین۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی اعمال نامہ لکھنے والے فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ سوال نمبر 7، کون سا گوشت کھانا تو حلال ہے لیکن بیچنا حرام ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے کبوتر کا، بی خرگوش کا، سی مرغے کا، ڈی قربانی کا۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی قربانی کا گوشت کھانا تو حلال ہے لیکن بیچنا حرام ہے۔ سوال نمبر 8، کس شہر کو مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے مدینہ، بی مکہ، سی جدہ، ڈی ڈھاکہ۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ ڈھاکہ کو مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے، یہ بنگلہ دیش میں موجود ہے۔ سوال نمبر 9، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری نماز کون سی پڑھائی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے نماز فجر، بی نماز جوہر، سی نماز عصر، ڈی نماز مغرب۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری نماز نماز مغرب پڑھائی تھی۔ سوال نمبر 10، قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ اے
जक़ात का, बी रोज़ों का, सी नमाज का, डी हज का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा नमाज का हुक्म दिया गया है। सवाल नंबर 11, कौन से नबी लोहे को हाथ से मोम की तरह नरम कर देते थे? आपके ऑप्शन है ये, ए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम हाथ में लोहे को मोम की तरह नरम कर देते थे। सवाल नंबर 12, अल्लाह को फ़ारसी ज़बान में क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ये, ए रब, बी रहीम, सी खुदा, डी मालिक। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अल्लाह को फ़ारसी ज़बान में खुदा कहा जाता है। सवाल नंबर 13, कुरान मजीद में किस पहाड़ का नाम आया है? आपके ऑप्शन है ये, ए सऊर, बी याकूत, सी कोहे नूर, डी कोहे तूर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। कुरान मजीद में सऊर पहाड़ का जिक्र आया है। सवाल नंबर 14, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कितने छोटे थे? आपके ऑप्शन है ये, ए 11 साल, बी 14 साल, सी 17 साल, डी 21 साल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से 14 साल छोटे थे। सवाल नंबर 15, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आँखों में सुरमा किस वक्त लगाते थे? आपके ऑप्शन है ये, ए सुबह में, बी दोपहर में, सी शाम में, डी सोते वक्त। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आँखों में सुरमा सोते वक्त लगाते थे। दोनों आँखों में 3-3 सलाई सुरमे की लगाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को किस दिन पैदा किया था? आपके ऑप्शन है ये, ए इतवार के दिन, बी पीर के दिन, सी मंगल के दिन, डी बुध के दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को मंगल के दिन पैदा किया था। सूरतुल कौसर कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है। इसके बहुत से फ़ायदे और फ़ज़ाइल हैं, लेकिन 5 फ़ायदे इस सूरत के मैं आपको बताऊंगा जो हम सब की ज़रूरत है। जो शख्स दिन में या रात में 10 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ने का मामूल बनाए, हमेशा पढ़ता रहे, उसको 5 फ़ायदे हासिल होंगे। नंबर 1, गुनाहों की आदत छूट जाएगी और अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। नंबर 2, अल्लाह ताला इस सूरत की बरकत से अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ख्वाब में नसीब फरमाएंगे जो शख्स कंटिन्यू पढ़ेगा। नंबर 3, इस सूरत की बरकत से अल्लाह ताला तमाम हादसों से, बीमारियों से, परेशानियों से हिफाजत फरमाएंगे। नंबर 4, इस सूरत की बरकत से अल्लाह ताला आपके रिस्क में बेपनाह बरकत अता फरमाएंगे और जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाएगी उस घर में अल्लाह ताला रिस्क के दरवाजों को खोल देंगे। नंबर 5, इस सूरत की बरकत से पढ़ने वाले की तमाम हाजतें अल्लाह ताला पूरी फरमा देंगे। ये 5 फायदे इस सूरत के सूरतुल कौसर के हैं।